बाग मलखइयन को पुछ्यो, सिंह रिजक कहाँ ते खाहे। भाई रतन सिंह जी भंगू कहते हैं, जिस वक्त जकरिया खान ने सिखा के उत्ते बहुत ज़्यादा सख्ताई की हुई सी, सिखा के सिरां ते मुल रखे हुए सन, सिखा के घर बार ढा दिते गए सन। पिंडां दे विच चौधरी जसूस अते होर जिहड़े सरकार दे बंदे सन, वो सिखां की तलाश कर करके सिखां नूं फड़ाउंदे सन अते कतल करवाउंदे सन। उस भयानक समय दे विच भी सिख चढ़दी कला दे विच रहे। सिखां ने पंथ नूं चढ़दी कला विच खड़दे लई उपराले करदे ही रहे। भावें सरकार दे वल्लों पूरा जोर लाया जा रहा सी कि सिखां दा खुरा रोष लुटाया जा सके, सिखां नूं खत्म किया जा सके, पर सिख भावें रोज शहादतां ते जान भी पी रहे सन, रोज शहीदियां भी हो रही सन, पर फिर भी सिखां की गिनती रोज पर रोज बढ़ती ही जाती सी। ते जिन्हां दे नाल इह लिखत की सी जकरिया खान ने, उन्हां नूं अपने दरबार दे विच बुला के पुछदा है कि मैनूं एक गल दसो, सिखां दे उत्ते इन्नी सख्ताई करने के बावजूद भी सिख जिंदा क्यों हन, सिख रिजक किवें खांदे हन, सिख पदार्थ कित्थों लिआउंदे हन, क्योंकि इन्हां दा सारा कुछ ते मैं बंद कर दिता है। नाहे उगराही हल वाही न चाकरी बंड कमाहे। क्योंकि दुनिया दे विच कमाई दे चार साधन हन, चार तरीकिਆਂ दे नाल किरत कीती जाती है। ते उन्हां चौहां तरीकिਆਂ दा जिक्र गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी बाणी दे विच कीता है। सोरठ राग दे विच एक वचन आउंदा है, पहला पदा मैं उहदा आप जी नाल साझा कर दिंदा हां, ते बाकी तिन्हां पदियां दे विच सतगुरु जी ने तिन्ने तरीके दसे हन। दुनिया दे विच सब तो पहला तरीका कमाई करदा है खेतीबाड़ी, किसानी। जिहड़े वीर किसानी नाल जुड़े हुए हन, खेतीबाड़ी करदे हन, वो वख-वख फसलां नूं बीज के वाही करके कमाई करते हैं। दूसरा तरीका है चाकरी, जिन्हों आपां नौकरी कहते हैं, भावें नौकरी सरकारी है, भावें नौकरी प्राइवेट है, भावें किसी के अगे दिहाड़ी की जा रही है वो भी नौकरी है, ते भावें किसी के घर दे विच नौकर बन के काम किया जा रहा है वो भी नौकरी है। भाव कि दूसरा तरीका है चाकरी, जिन्हों नौकरी कहा जाता है। नौकरी करके किरत करनी, पैसे कमाने अते अपने जीवन का निर्वाह चलाना। तीसरा तरीका है हट, जिन्हों आप हट्टी कहते हैं, दुकानदारी। भाव कि जेड़े दुकानदारी करते हैं उन्होंने पता है कि दुकान तो साडा घर चलता है, सानू दो डंग की रोटी मिलती है। सतगुरु जी कहते हैं तीसरा तरीका है हट हट्टी पाना, दुकानदारी करनी। ते चौथा तरीका है व्यापार, जिन्हों आप बिजनेसमैन कहते हैं, एक तो लेके दूजे नूं बेचना। ये चार तरीके हैं दुनिया दे विच कित करते, खेतीबाड़ी, नौकरी, दुकानदारी अते व्यापार करना। इन्हां चौहां तरीकिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु जी ने बाणी दे विच दर्ज किया होया है, पर सतगुरु जी ने नाल एक हदायत भी की हुई है, क्योंकि सतगुरु जी के घर का पहला सिद्धांत ही यह है किरत करो। सतगुरु जी किरत करन महानता दिंदे हन, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने आप किरत की है, आप सतगुरु जी ने वाही की है, आप सतगुरु जी ने मोदी खाने में नौकरी भी की है। सतगुरु जी किरत नूं तरजीह दिंदे हन।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਚੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਲੀ ਬੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੇਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਲੀ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਲੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਸਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਨ ਖੇਤ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਦਮ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੀਜ, ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਗਰਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਲ ਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਚੌਵੇਂ ਦੇ ਚੌਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 5-10 ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵੇ, ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਖਤਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਮੈਨੇ ਦਏ ਘਟਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋ ਦੇ ਨਿਆਜ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਟਾਏ ਦਈ ਮੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕਾਜ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਓਏ ਭੁੱਖੇ ਕਿ ਮਨਾਹੇ ਮਰਾਈ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆ ਰੱਖ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਰੋਜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਸ, ਚਿੰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾ ਜੋਰ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੈ ਬਖਸ਼। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ ਲੱਭੇ ਨਾਹੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਟੋਲੇ ਉਨ ਬਨ ਕੇ ਰਾਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਉਹ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਟੋਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਈ, ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਖੋਜ ਟੋਲ ਕੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਨ ਮੈਂ ਸਿੰਘੋ ਭਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਮੈਂ ਦਇਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਛੋੜ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਵਟਾਵੇ ਭੇਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਵਟਾ ਕੇ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਕਿਤਿਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਣ ਕੇ ਸਾਖ ਪਿਗਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੱਟਣ ਮੈਂ ਤੇ ਢੋਲ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਜ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬਟੇਰੇ। ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਮੁਗਲਨ ਨੇਬੋ ਘੇਰੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਵਰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਏ ਕਿਵ ਜੀਵੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਿਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਜੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਰਨਾ